The last session, we saw the presentation skills, what it is. We knew what the introduction part it was, how the presentation skills are important, how it represents humans, right? The kind of belief and approach, right? What we are talking, with whom we are talking, right? All we saw. Then we went towards the next concept, that is importance of presentation. महत्व શું છે presentation. In there were many points that we are learning through teaching, through interview and group discussions, training, demonstration, strategy, planning, projects, survey. All these things are a part of presentation, right? As per different concepts, we have to act, we have to speak, we have to present ourselves properly, so that we can make our skills more reliable, and the other person whom we are saying, આપણે જે વ્યક્તિ જોડે વાત કરીએ છીએ એ સમજી શકે. That is the most important thing in the presentation part. Then we went towards the next topic, that is types of presentation. Types of presentation માં ત્રણ types છે. First one is oral presentation, second one is written presentation, and the third one, that is PowerPoint, that is audio visual presentation, right? ઓરલ એટલે શું? જે ઓરલ કમ્યુનિકેશન દ્વારા જે પ્રેઝન્ટેશન થાય છે, હું બોલું છું તમે સાંભળો છો, રાઈટ? એ ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન થઈ ગયું. રિટન એટલે શું? ઇન અ રિટન ફોર્મેટ, હું કંઈક બોલું છું તમે લખો છો, યુ આર રાઇટિંગ સમથિંગ ઇન યોર બુક, દેટ ઇઝ રિટન પ્રેઝન્ટેશન. હવે રિટન પ્રેઝન્ટેશનની અંદર ખાસ ધ્યાન રાખવાનું that whatever you are writing should be readable, રાઈટ? હું બોલું ને તમે લખો ને પછી એ પેપર ચેક કરવા માટે જ્યારે મારી પાસે આવે અને if I cannot read anything, that means the presentation is not proper. You have to write it very perfectly, so the other person who is checking your paper or who is reading your paper can understand what you have written clearly. So that is written presentation. And the third one, that is PowerPoint, right? So take out your textbook, that is on page number 71. The presentation of dialogue, argument, petition of testimony can be done orally as well as in written. Apart from medium, knowledge and skills are also required to make the presentation impressive. In addition to the skills making communication complete and fruitful, the skills of public speaking enhance presentation. Public speaking, right? જ્યારે તમે પીપીટીની વાત કરો છો પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનની, ત્યારે તમારે પબ્લિક સ્પીકિંગમાં આવવું પડશે. પબ્લિક સ્પીકિંગ મીન્સ a kind of a speaking where you require a stage, where you will be standing on that stage and when you will be presenting something through an electronic media, that is laptop, through PowerPoint, right? તો એની અંદર બહુ બ્રીફમાં નહીં, બહુ ડિટેલ્સમાં નહીં લખેલું હોય, બટ બ્રીફમાં લખેલું હશે. In short, it would be written. And you have to explain each and every concept thoroughly, right? Because it is a public speaking. So that is all about PowerPoint presentation. તમે નેક્સ્ટ યર જ્યારે કોલેજમાં જશો, રાઈટ, તો બીબીએ અથવા બીસીએ તમે જો વિચારતા હોય that I am planning for BBA and BCA, રાઈટ, તો એની અંદર પ્રોજેક્ટ્સ આવશે. એ તમારે પ્રોજેક્ટ કરવાનો રહેશે અને પ્રોજેક્ટની અંદર તમારે પ્રેઝન્ટેશન કરવાનું રહેશે. અને એ જે પ્રેઝન્ટેશન હશે એ તમારે પીપીટી થ્રુ કરવાનું રહેશે, થ્રુ પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન. તો એ તમારું પબ્લિક સ્પીકિંગ થઈ જશે. દેટ વુડ બી યોર પબ્લિક સ્પીકિંગ, right? So there would be one teacher who will be taking your exam and you have to explain your whole project. તમે જે પણ પ્રોજેક્ટ બનાવ્યો હશે તમારે એક્સપ્લેન કરવાનો through PowerPoint, how I have done this, what is the analysis that I have made and what is the conclusion that I have found and what are the benefits that I am going to get in this project. You have to explain it on the stage. અત્યારે હું કેવું ભણાવું છું એ રીતે તમારે પ્રેઝન્ટેશન કરવાનું રહેશે. That is through PPT, that is PowerPoint presentation. હવે એની અંદર કઈ કઈ વસ્તુ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની? while you are standing in the public, while you are standing on the stage, while you are presenting something in front of the public or in general audience, what are the things that you need to take care in your PowerPoint presentation? જ્યારે પણ તમે પબ્લિક સ્પીકિંગ કરો છો અને PowerPoint presentation કરવા જઈ રહ્યા છો ત્યારે કઈ વસ્તુઓનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું? So I advise all the students to keep your textbook with you and focus when I am reading. જ્યારે હું વાંચું ત્યારે તમારું ધ્યાન ટેક્સ્ટબુકમાં હોવું જોઈએ, કારણ કે પાવરપોઈન્ટનો કોન્સેપ્ટ છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? Even from the exam point of view. A PowerPoint is a combination of oral and written technological skills. જો ફરીથી આ લાઈન સમજજો. A PowerPoint is a combination of oral and written and technological skills. ત્રણે ત્રણ વસ્તુ આવી જાય.
ઓરલ કમ્યુનિકેશન પણ આવી જાય છે, રિટન કમ્યુનિકેશન પણ આવી જાય છે. તમે પીપીટીમાં ટાઈપ કરો છો એટલે રિટન કમ્યુનિકેશન થઈ ગયું, અને તમે ટેકનિકલી એ સ્ટેજ ઉપર જઈને એક્સપ્લેન કરો છો, રાઈટ. ઓલ ધીસ થ્રી થિંગ્સ આર ઇન્ક્લુડેડ ઇન PowerPoint presentation. This method being the most practical and simple has become synonymous to the presentation. PowerPoint presentation is proven to be the most appropriate and self-explanatory method for demonstration in classroom lecture, training, business meeting and project work. જો and project work, પ્રોજેક્ટ હોય ને જે આપણો એ બહુ મોટો હોય, જ્યારે તમે કોલેજમાં જશો એટલે તમારા ફેકલ્ટીઝ તમને ગાઈડ કરશે પ્રોજેક્ટની અંદર. પ્રોજેક્ટ તમારો 85 to 90 પેજનો પ્રોજેક્ટ હોય ઓન એન એવરેજ. હવે 85 to 90 પેજ તો તમે આખું એક્સપ્લેનેશન કરી નથી શકતા. યુ કેન નોટ એક્સપ્લેન ઓલ ધેટ 85 to 90 પેજ ઇન ધી પ્રોજેક્ટ. સો વોટ યુ આર ગોઈંગ ટુ ડુ ઇઝ યુ આર ગોઈંગ ટુ મેક ધી PowerPoint. સો વોટ ઇઝ PowerPoint? બુલેટ પોઈન્ટ્સ. જે તમારા કોન્સેપ્ટ્સ અને ટોપિક્સ હશે એના તમે શોર્ટમાં પોઈન્ટ્સ બનાવી અને પ્રેઝન્ટ કરશો, એન્ડ યુ વિલ ટ્રાય ટુ એક્સપ્લેન વોટ યુ હેવ ડન ઇન ધી પ્રોજેક્ટ, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ એ કોમ્બિનેશન ઓફ ઓરલ એઝ વેલ એઝ રિટન કમ્યુનિકેશન, રાઈટ. તો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું, જે પ્રોજેક્ટની અંદર તમે મેન્શન કરેલું છે એ જ વસ્તુ તમારે PowerPointમાં મૂકવાની રહેશે ઇન વેરી શોર્ટ લાઇન્સ. ઇન વેરી શોર્ટ લાઇન્સ. ફરીથી રિપીટ કરું છું, જે કોન્સેપ્ટ તમે પ્રોજેક્ટમાં મૂકેલો હશે એને શોર્ટમાં કરીને તમારે PowerPoint પ્રેઝન્ટેશન બનાવવાનું રહેશે. તો જ સામેવાળો વ્યક્તિ સમજી શકશે કે તમે શું કહેવા માગો છો થ્રુ યોર પ્રોજેક્ટ. એ તમે નેક્સ્ટ યર કોલેજમાં જશો એટલે ઓટોમેટિકલી તમને એ PowerPoint કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને આગળ જતાં કેટલું કામ લાગશે એ તમને સમજ પડી જશે, રાઈટ. પણ તમારી પાસે ઓવરવ્યૂ હોવો જોઈએ કે PowerPoint એટલે શું, કેવી રીતે બનાવવાનું, કેવી રીતે શોર્ટમાં એને પ્રેઝન્ટ કરવાનું, રાઈટ. બિકોઝ ઇટ ઇઝ ઓરલ એઝ વેલ એઝ રિટન કમ્યુનિકેશન. Moving ahead. In addition to attracting attention of the audience, PowerPoint presentation presents matter in more interesting manner with utmost clarity. A slideshow can be prepared using appropriate text, graphics, animation, visual and sounds. A slideshow can be run for the audience with the help of the projector on a large screen. The contents of the presentation can also be distributed in the form of handouts. Preparing a PPT is an art and requires many skills. જો PPT ના બેનિફિટ કેટલા છે, એમાં તમે ઓડિયો વોઇસ પણ એડ કરી શકો છો, તમે તમારો પોતાનો વોઇસ પણ એડ કરી શકો છો, તમે ગ્રાફ પણ મૂકી શકો છો, ચાર્ટ પણ મૂકી શકો છો, રાઈટ. કોઈ એવું પિક્ચર પણ મૂકી શકો છો which makes the presentation very interesting, right. So this is the benefit that you are going to get in PowerPoint presentation, right. એકવાર આપણને ટાઈમ મળશે ને જો ઓફલાઈન સેશન સ્ટાર્ટ થશે, રાઈટ, તો હું તમને એક ડેમો દેખાડીશ પીપીટીનું, રાઈટ. એ કોઈ બી એક કોન્સેપ્ટ છે એને પીપીટી દ્વારા કેવી રીતે એક્સપ્લેન કરવું. બટ વન્સ વી ગેટ ઓન ધી ઓફલાઈન સ્ટાર્ટ્સ, રાઈટ, એકવાર એ ઓફલાઈન પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થઈ જાય, રેગ્યુલર સ્કૂલ સ્ટાર્ટ થઈ જાય, then I will make you understand or realize how the PowerPoint presentation needs to be done, right, because it is helpful in your next years. આના ઉપર એટલે ફોકસ કરું છું કે નેક્સ્ટ યર કોલેજમાં આ બધી વસ્તુ જ આવશે, રાઈટ. તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ પીપીટી એટલે PowerPoint પ્રેઝન્ટેશન, એની અંદર સ્લાઇડ્સ કેવી રીતે મૂકવાની, અંદર શું એડ કરવાનું, શું કેવી રીતે ઓડિયો મૂકવાનો, એવરીથિંગ આઈ વિલ મેક ઓર પ્રેક્ટિકલી શો ઇટ ટુ યુ વન્સ ધી ઓફલાઈન સેશન સ્ટાર્ટ્સ. બટ રાઇટ નાઉ વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક as a part of you for your further knowledge plus from the exam point of view, એટલે આપણે સમજવાનું એમાં ગ્રાફિક્સ, એનિમેશન, વિઝ્યુઅલ્સ, સાઉન્ડ, પિક્ચર્સ, આ બધી વસ્તુ તમે તમારા PowerPoint પ્રેઝન્ટેશનની અંદર એડ કરી શકો છો. that makes your presentation very effective, right. Moving ahead. Presentations are of two types from the point of view of the presenter. First, individual and group, and second, face-to-face and indirect. Right? First, individual and group. Individual and group presentation can be made for interview, project and for marketing strategy, etc. Marketing strategy, જો ઘણીવાર આપણા ઘરે બધા પ્રોડક્ટ્સ વેચવા આવતા હોય, રાઈટ, એક્સ પ્રોડક્ટ, વાય પ્રોડક્ટ, ઝેડ પ્રોડક્ટ, સર આ પ્રોડક્ટ બહુ સારી છે, આમાં આમ છે તેમ છે, પછી લોકો લેપટોપ ઓપન કરે, એમવેવાળા ખાસ આવે,
એમવેની પ્રોડક્ટ્સ હોય ને એ લોકો ખાસ આપણા ઘરે આવે, માર્કેટિંગ કરે પ્રોડક્ટ્સનું અને આપણને લેપટોપમાં પ્રેઝન્ટેશન બતાવે, રાઈટ, કે ધીસ ઇઝ વોટ ધ બેનિફિટ્સ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ ઇઝ, ધીસ આર ધ થિંગ્સ દેટ યુ આર ગોઈંગ ટુ ગેટ એઝ એન એડવાન્ટેજ એન્ડ XYZ થિંગ્સ, રાઈટ, ઘણી બધી વસ્તુ આપણને કહે છે. હવે જ્યારે એ લેપટોપ ઓપન કરે છે અને એ લોકો જ્યારે પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનથી સમજાવે છે તો આપણું ફોકસ વધી જાય છે, રાઈટ. પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન જ્યારે તમે લેપટોપની અંદર જુઓ છો એટલે આપણું ફોકસ વધારે થઈ જાય છે. જ્યારે એ જ વ્યક્તિ આપણને મોઢે કહેતો હશે ઓરલ કમ્યુનિકેશન દ્વારા તો આપણું એટલું એટેન્શન નહીં હોય, પણ જ્યારે એ જ વ્યક્તિ લેપટોપ ઓપન કરતો હશે અને પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનથી કોઈ વસ્તુ સમજાવતો હશે તો આપણું ફોકસ વધી જશે, રાઈટ. ધીસ ઇઝ ધી એડવાન્ટેજ ઓર ધી પાવર ઓફ ટેકનોલોજી, રાઈટ. બિકોઝ થ્રુ પ્રેઝન્ટેશન ઇટ ડિફાઇન્સ યુ. તમે શું બોલો છો, અંદર શું તમે એડ કરેલું છે, કેવી રીતે એ પ્રેઝન્ટેશન તમે ઇન્ટરેસ્ટિંગલી દેખાડી શકો છો, સામેવાળાનું ફોકસ ગેઇન કરી શકો છો. દેટ ઇઝ ધી પાવર ઓફ પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્ડ ગ્રુપ્સ, રાઈટ. માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી એનું કામ કરે, એ પ્રોડક્ટ સમજાવે, તમારું ફોકસ વધારે થાય, તમે કોન્સેપ્ટ ક્લિયરલી સમજી શકો એન્ડ દેન યુ કેન મૂવ અહેડ, right. So this is how the technological skills are there which are prevailing today and you should know how they are being used. ઓફલાઈન સેશનમાં એક સેશન આપણે ગેરંટીડ રાખીશું. હું લેપટોપ લઈને આવીશ, તમને પીપીટીનો આખો કોન્સેપ્ટ પ્રેક્ટિકલી દેખાડીશ, હાઉ ઇટ ઇઝ બીન ડન એન્ડ હાઉ યુ કેન મેક યોર પ્રેઝન્ટેશન ઇફેક્ટિવ. આના બે બેનિફિટ થશે, તમારું કમ્યુનિકેશન પાવર ઇમ્પ્રૂવ થશે, તમે સ્ટેજ ઉપર આવી શકશો અને તમે પ્રેઝન્ટેશન પણ સારી રીતે કરી શકશો. કારણ કે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સને સુરેન્દ્રનગરની અંદર પ્રોબ્લેમ થાય છે, આવડે છે પણ પ્રેઝન્ટેશન કરતાં નથી આવડતું. સ્ટેજ ઉપર છે એટલે બીક લાગે છે, હાથ પગ ધ્રુજવા માંડે, રાઈટ. You do not have that confidence in your particular mind. You know the concept, but you are not able to say that concept very clearly, just because you do not have the practice on going on stage. This is the thing that is PowerPoint presentation can make your self-confidence even more, right? એ તમારો self-confidence પણ વધારશે. It would be very easy for you then to go on the stage and present something, right? So that is the power of an electronic media, right? તમારું કમ્યુનિકેશન ઇમ્પ્રૂવ કરી દેશે and people are going to judge on what you say. તમે જે બોલશો ને એના ઉપરથી જ તમારું જજમેન્ટ નક્કી થશે કે તમને કોન્સેપ્ટ કેટલો આવડે. તો જ્યારે પણ આપણને મોકો મળશે, રાઈટ, સ્કૂલ ઓફલાઈન સ્ટાર્ટ થશે એટલે હું તમને એક ડેમો આપીશ ઓફ પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન, જે તમારે આગળ કોલેજમાં જતાં એ કામ લાગશે, રાઈટ. સો મૂવિંગ અહેડ, ફેસ ટુ ફેસ એન્ડ ઇનડાયરેક્ટ બે ઓપ્શન છે પ્રેઝન્ટેશનની અંદર. બે ઓપ્શન છે ફેસ ટુ ફેસ. ફેસ ટુ ફેસ એટલે શું? એક જ ક્લાસની અંદર હું લેપટોપ લઈને આવું છું ને પીપીટી દ્વારા પ્રેઝન્ટેશન કરું અને તમે લોકો જુઓ છો, આને કહેવાય ફેસ ટુ ફેસ. અને ઇનડાયરેક્ટ એટલે શું? અત્યારે સપોઝ ક્લાસની અંદર ઓનલાઈન સેશન ચાલે છે, હું લેપટોપ ઓપન કરું છું, અહીંયા એક પ્રોજેક્ટર મૂકું છું અને હું બોર્ડ ઉપર તમને કાંઈ પિક્ચર દેખાડું છું. આઈ શો યુ ઇમેજ and you look through your mobile what the sir is trying to say from the picture or from the chart. ઇમેજ અને ચાર્ટ ઉપરથી સર કંઈક સમજાવવા માગે તો આને ઇનડાયરેક્ટ કમ્યુનિકેશન કહેવાશે. શું કહેવાશે? ઇનડાયરેક્ટ કમ્યુનિકેશન, રાઈટ. મૂવિંગ અહેડ, for interview, projects and marketing strategy discussions or presentation can be made face to face and also during technical aids like telephone or video conferencing. Telephone, right? Telephone is one of the medium through which we can make an indirect communication. જે ટેલિફોનમાં તમે વાત કરો છો અથવા મોબાઈલમાં તમે વાત કરો છો, રાઈટ, એ કમ્યુનિકેશન તો ખરું પણ કેવું? ઇનડાયરેક્ટ. તમે સામેવાળાના ફેશિયલ એક્સપ્રેશન નથી જોઈ શકતા, તમે ખાલી તમારો પોઈન્ટ કહી દો છો અને એ સાંભળી લે, એ એનો પોઈન્ટ કહે છે ને તમે સાંભળી લો. આને ઇનડાયરેક્ટ કમ્યુનિકેશન કહેવાય. શું કહેવાય? ઇનડાયરેક્ટ કમ્યુનિકેશન, રાઈટ. મૂવિંગ અહેડ, ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ ઓબ્જેક્ટિવ્સ પ્રેઝન્ટેશન કેન બી ઓફ 5 ટાઈપ્સ. કેટલી ટાઈપનું પ્રેઝન્ટેશન થઈ શકે? 5 ટાઈપનું. કઈ ટાઈપનું પ્રેઝન્ટેશન? તો કે પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન. ઓરલ અને રિટનની વાત નથી કરતો, આ જે કોન્સેપ્ટ ચાલે છે પીપીટીનો, તો પીપીટીનું પ્રેઝન્ટેશન કેટલી ટાઈપ્સથી થાય? 5 ટાઈપ્સથી. નંબર 1, ઇન્ફોર્મેટિવ. સૌથી મોટામાં મોટો એડવાન્ટેજ પીપીટીનો એ છે કે જેટલી ઇન્ફોર્મેશન તમે પ્રોજેક્ટની અંદર અથવા એ પીપીટીની અંદર તમે રાખેલી હશે એ ઇન્ફોર્મેટિવ હશે. ઇન્ફોર્મેટિવ મીન્સ જેટલું જરૂરી છે only that information will be kept in your PowerPoint presentation, not the other extra things. So the person who is going to read or who is going to understand your project, he or she can understand very easily what you are trying to say. Informative information, જે કેવું છે એ તમે ટૂંકમાં કહી દેશો. You will say it in very short but clearly.
સર આમ છે ને આમ થાય, મેં આ પ્રેઝન્ટ કર્યું છે, મેં આ રિસર્ચ કર્યું છે ને મને આ મળ્યું છે, આઈ હેવ ફાઉન્ડ આઉટ ધીસ થિંગ. સો the examiner who is reading your project or trying to understand your project, he or she can understand it very perfectly. બહુ વધારે પડતું કહેવાની જરૂર નથી. This is informative. એની અંદર જો સબ પોઈન્ટ્સ આપેલા છે, બ્રીફ એન્ડ પ્રિસાઇઝ, ટૂંકું અને ટચ ગુજરાતીમાં કહીએ તો. બહુ વધારે પડતું એક્સપ્લેનેશન કરવાની જરૂર નથી. મેં કીધું તમે સમજી ગયા, પછી કોન્સેપ્ટ આગળ ચાલે છે. એકનો એક કોન્સેપ્ટ રિપીટ થતો નથી અથવા એમાં વધારે પડતો ટાઈમ લેવાતો નથી. દેટ ઇઝ બ્રીફ એન્ડ પ્રિસાઇઝ. સેકન્ડ, મૂવ્સ ફ્રોમ ધ મોસ્ટ ટુ ધ લીસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ. બીજો મોટામાં મોટો એડવાન્ટેજ એ કે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હોય ને સૌથી પહેલાં લખવાનું, અને સૌથી લીસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હોય ને સૌથી છેલ્લે લખવાનું. એટલે સામેવાળો જે વ્યક્તિ છે, જે તમારું પીપીટી વાંચે છે અથવા જોવે છે અથવા સમજે છે તમે શું બોલી રહ્યા છો, so whatever the important points are there, you have to keep it on the first or you have to give priority. અને જેમ જેમ પોઈન્ટ્સનું ઇમ્પોર્ટન્સ ઓછું થતું જાય એમ તમારે બુલેટ પોઈન્ટ્સમાં 2, 3, 4, 5, 6 ઉપર મૂકતું જવાનું. તો એ બી બહુ ઇઝી થઈ ગયું તમારા માટે. તો જે તમારે કહેવું છે એ તમે પહેલાં કહી શકો છો. એઝ સિમ્પલ એઝ દેટ. પોઈન્ટ નંબર 3, હેઝ મિનિમમ પોસિબિલિટી ઓફ કન્ફ્યુઝન. તો આમાં કન્ફ્યુઝન ક્યારેય ન થાય, આમાં ક્યારેય ભૂલી ન જવાય. આમાં કંઈ આપણે ઓરલ કમ્યુનિકેશન કરીએ, કંઈ મોઢે એક્ઝામ નથી આપવાની, આપણે પ્રેઝન્ટેશન કરવાનું. માની લ્યો કંઈ ભૂલી ગયા, પ્રેઝન્ટેશન કરતી વખતે તમે કોઈ પોઈન્ટ ભૂલી ગયા તો એનો સૌથી મોટામાં મોટો એડવાન્ટેજ શું થશે? ત્રીજો પોઈન્ટ તમે તમારા પાવર પોઈન્ટમાં લખ્યો હશે તે તમે વાંચી શકો છો, પાછું તમે એનું પ્રેઝન્ટેશન કરી શકો છો, તમે સમજાવી શકો છો. સો ધીસ ઇઝ એન એડવાન્ટેજ. તમારે કંઈ મોઢે યાદ રાખવાની જરૂર નથી. જે પોઈન્ટ્સ તમે બનાવો છો એ જ પોઈન્ટ્સ તમારે જોઈને સમજાવવાના છે. એઝ સિમ્પલ એઝ દેટ. સો દેર ઇઝ વન મોર થિંગ, દેટ ઇઝ મિનિમમ પોસિબિલિટી ઓફ કન્ફ્યુઝન. ક્યારેય કોઈ કન્ફ્યુઝન નહીં થાય. કન્ફ્યુઝન ક્યારે થાય? જ્યારે કંઈ મોઢે બોલવાનું કીધું હોય વિધાઉટ લુકિંગ ઇન ટુ ધી ટેક્સ્ટ બુક, ત્યારે ભૂલી જવાય, સર ભૂલી ગયા. But when you have the textbook in your hand and if you forget something, you can read from the textbook and explain it very easily. In PPT also it is like that. If you forget something, you can look at the point, you can read that point and again you can explain that point. So that would give you the benefit. Number 4, examples, teaching, trainings, etc. You can put examples also. You can put training concept also. You can put teaching method also. રાઈટ. તમે એક્ઝામ્પલ્સ પણ મૂકી શકો છો પાવર પોઈન્ટની અંદર. આ એક્ઝામ્પલ પ્રમાણે સર આ પ્રૂવ કર્યું, આ એક્ઝામ્પલ પ્રમાણે સર આ રિઝલ્ટ મળ્યું. દેટ એક્ઝામ્પલ ઓલ્સો કેન બી પુટ ઇન યોર પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન. સો દેટ ઇઝ ઇન્ફોર્મેટિવ. આ બધું તમે બીપીટીની અંદર મૂકી શકો છો. આઈ વિલ એક્સપ્લેન વન્સ ધી ઓફલાઈન સેશન સ્ટાર્ટ. એકવાર તમને પ્રેક્ટિકલી જ દેખાડીશ પીપીટી, એટલે તમને વધારે મજા આવશે. રાઈટ. ફોકસ એટલે કરું છું કારણ કે તમારે બોલવાનું રહેશે. આગળ જતાં જો બોલતા નથી આવડ્યું, કમ્યુનિકેશન કરતાં નથી આવડતું, તો ડિગ્રી કોઈ કામની નથી. પછી એ 12th હોય કે કોલેજની હોય. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, આપણે ફ્યુચરનું વિચારવાનું. એ મે બી 3 years ડાઉન ધી લાઇન આઈ વિલ બી ફિનિશિંગ માય કોલેજ. મારી કોલેજ પૂરી થઈ જશે અને જો મને કંઈ બોલતાય નહીં આવડે, દેન આઈ એમ ગોન. રાઈટ. સો યુ શુડ ઇમ્પ્રૂવ યોર પ્રેઝન્ટેશન એઝ વેલ એઝ યોર કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ. And that is why I am focusing more on these chapters, right? બાકી લેટર્સ લખતા તો બધાને આવડે, રાઈટ. જે મેઇન વસ્તુ છે ને પ્રેઝન્ટેશન છે. પ્રેઝન્ટેશન 3 ટાઈપનું હોઈ શકે: ઓરલ, રિટન અને પીપીટી. રાઈટ. લેખિત રિટન પ્રેઝન્ટેશન કેન ઓલ્સો બી ડન વેરી ઇઝીલી, બટ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ 2 types ઓફ પ્રેઝન્ટેશન આર ઓરલ એન્ડ પીપીટી. રાઈટ. જ્યારે કંઈ ઊભું થઈને સ્ટેજ ઉપર આવીને બોલવાનું કહે તો એકદમ કોન્ફિડન્સ લેવલ હોવો જોઈએ, અવાજ એકદમ ક્લિયર હોવો જોઈએ. Right? Because 40-50 students are listening to you. When you present something in a point of an informative way, જે પીપીટીમાં જે પહેલો કોન્સેપ્ટ છે ઇન્ફોર્મેટિવ, તો જ્યારે જે તમે વસ્તુ એક્સપ્લેન કરો છો એ પણ બહુ સ્પેસિફિક હોવી જોઈએ. કોઈ વસ્તુને ચિંગમની જેમ ખેંચવાની નથી. You have to be very clear, you have to be very precise and brief, and you have to make it your point very strong so that the student or the listeners who are listening, they can understand what you are trying to say. That is all about informative. Point number 2, instructional એટલે શું?
કોઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપવાના. ફોર એક્ઝામ્પલ પોઈન્ટ નંબર 1 ટુ સજેસ્ટ ઓર ટુ કમાન્ડ. તમે પાવર પોઈન્ટની અંદર કોઈ સજેશન્સ પણ મૂકી શકો છો અથવા કોઈ કમાન્ડ પણ મૂકી શકો છો. કમાન્ડ એટલે પેલી કોમ્પ્યુટરવાળી કમાન્ડ નહીં, પણ કમાન્ડ એટલે તમે જે રિસર્ચ કરેલું છે એ રિસર્ચ ઉપરથી તમે પ્રૂવ કરો છો કે આ વસ્તુ આમ થાય છે. દેટ ઇઝ અ કમાન્ડ. દેટ ઇઝ એ કમાન્ડ. લેંગ્વેજની વાત નથી કરતો, તમારા રિસર્ચની વાત કરું છું. રાઈટ? દેટ ઇઝ નોન એઝ ધી કમાન્ડ. ફ્રોમ ધ રિસર્ચ યુ હેવ ફાઉન્ડ આઉટ સમથિંગ and then you can put it as a command. Sir, this is what I did and this is what I found. So that is the command. Right? એ તમને કોઈ એમાં ખોટો નહીં પાડી શકે. એ તમારો એડવાન્ટેજ થઈ જશે. પોઈન્ટ નંબર 2, intense and requires time to understand. પાવર પોઈન્ટનો સૌથી મોટો કોન્સેપ્ટ શું છે? ઇટ ઇઝ વેરી ઇન્ટેન્સિવ. ઇટ ઇઝ વેરી ઇન્ટેન્સિવ. રાઈટ? સૌથી મોટામાં મોટો કોન્સેપ્ટ એ છે, એને સમજવા માટે ટાઈમ જોઈએ. કોઈ બી કોન્સેપ્ટ જ્યારે તમે પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનમાં એક્સપ્લેન કરો છો, રાઈટ, ઇટ રિક્વાયર્સ ટાઈમ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઇટ રિક્વાયર્સ ટાઈમ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એટલે આપણે એમ વિચારવાનું કે જ્યારે હું પ્રેઝન્ટેશન કરું છું તો સામેવાળો વ્યક્તિ જે છે, જે મારો પ્રોજેક્ટ્સ ઉપરથી મને માર્ક્સ આપવાનો છે, સર કે ટીચર, હુ એવર ઇટ ઇઝ, માય કોન્સેપ્ટ શુડ બી ઇન સચ એ વે કે એ બહુ ઇઝીલી સમજી જાય. ઇટ ડઝ નોટ ટેક ટુ મચ ઓફ ટાઈમ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. That is how you have to make your presentation. Point number 3, basic evaluation possible. When you research something, when you find something, it would be very easy for you to evaluate. Evaluate એટલે analysis. તમે જે રિસર્ચ કરો છો તમારા પ્રોજેક્ટની અંદર, તમે જે ફાઇન્ડ કરો છો એ બહુ બેઝિક હશે, એટલે સામેવાળો તરત સમજી જશે. For example, I have written 3 points on the board. That is introduction, importance and types of presentation. આ એક બેઝિક પ્રેઝન્ટેશન થઈ ગયું. જેવું તમે આ વાંચો છો એટલે તમને ખબર પડે છે, ઇટ ઇઝ ચેપ્ટર નંબર 6, the name of the chapter is presentation skill and sir is talking about a specific point, that is PowerPoint presentation. અને એની અંદર પણ શું છે તો કે સેકન્ડ પોઈન્ટ, that is instructional. રાઈટ? આ બહુ ક્લિયર કરવું જરૂરી છે. તો આને હું કેવી રીતે પ્રેઝન્ટ કરું એ આપણે શીખવાનું છે. રાઈટ? સો દેટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ બેઝિક ઇવેલ્યુએશન પોસિબલ. યોર રિસર્ચ શુડ બી ઇન સચ એ વે કે જ્યારે તમે એનું એનાલિસિસ કરો છો, જ્યારે તમે એ સામેવાળાને સમજાવવાની ટ્રાય કરો છો તો એને મગજમાં ઉતરવું જોઈએ. જો એને મગજમાં નથી ઉતરતું, દેટ મીન્સ યોર પ્રેઝન્ટેશન સ્કિલ્સ ઓર માય પ્રેઝન્ટેશન સ્કિલ્સ આર નોટ ગુડ ઇનફ. એન્ડ સમટાઇમ્સ ઇટ મે હેપન કે સામેવાળો કદાચ તમારા કરતાં પણ વીક હોય તો બી એને ના સમજાતું હોય. સો ઇટ ડિપેન્ડ્સ અપોન પર્સન ટુ પર્સન. સો યુ હેવ ટુ ઇવન એનાલાઇઝ ધી પર્સન ટુ હુમ યુ આર સ્પીકિંગ. સામેવાળો કોણ છે, કેટલું એજ્યુકેટેડ છે, કોની જોડે વાત કરો છો, એની એજ શું છે, મેલ છે, ફિમેલ છે, કોઈ સિનિયર ક્લાર્ક છે, મેનેજર છે, પ્રિન્સિપલ છે, કે તમારું ફેમિલી મેમ્બર છે કે ફ્રેન્ડ છે. એ પ્રમાણે ઇવેલ્યુએશન કરવું પડે. ફ્રેન્ડને કંઈ સમજાવવું ન પડે, એને ઇશારો કરી તો સમજી જાય, તો ઇવેલ્યુએશન થઈ ગયું. ઘરે કોઈ વસ્તુ વાત કરવી હોય તો એમાં ઇવેલ્યુએશન વધારે કરવું પડે, કારણ કે આપણે ડિટેલમાં સમજાવવું પડે. જ્યારે આપણે સરને કોઈ વસ્તુ સમજાવતા હોય તો ઇટ શુડ બી વેરી સ્પેસિફિક. સર, આમાં મને આ ન સમજાણું, ફરીથી સમજાવો. તો એ ઇવેલ્યુએશન પોસિબલ છે શેની અંદર? પીપીટીની અંદર. સો દેટ ઇઝ અગેન એન બેનિફિટ. સામેવાળો તરત સમજી જશે તમે શું કહેવા માગો છો. રાઈટ? દેટ ઇઝ ઓલ ઓન ધ બેસિસ ઓફ ઇવેલ્યુએશન. નેક્સ્ટ, એક્ઝામ્પલ્સ, ટ્યુટોરિયલ્સ, ડેમોન્સ્ટ્રેશન્સ ઓફ સેફ્ટી મેઝર્સ એક્સેટ્રા. ટ્યુટોરિયલ્સ આપવામાં આવે, રાઈટ, ડેમો આપવામાં આવે, સેફ્ટી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપવામાં આવે. આપણે ફ્લાઇટમાં જઈએ એટલે પેલા એર હોસ્ટેસ હોય ને, એ બધા ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપવામાં આવે. ઇમરજન્સીમાં માસ્ક અહીંથી નીચે ઉતરશે, તમારે માસ્ક પહેરી લેવાનું. અને એ લોકો કાંઈ બોલે નહીં, એ લોકો ખાલી એમના હેન્ડ્સ મૂવ કરે અને આપણે સમજી જઈએ છીએ. રાઈટ? દેટ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ, એ કાઇન્ડ ઓફ ટ્યુટોરિયલ્સ ઓર લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન્સ ઓફ સેફ્ટી મેઝર્સ. સો દેટ ઇઝ અગેન એન બેનિફિટ. તે વિડીયો પણ તમે પીપીટીમાં મૂકી શકો. તે જેવો તમે વિડીયો મૂકશો તો એના ઉપરથી એ વિડીયો પ્લે થશે, અને જેવો એ પ્લે થશે એટલે જે પર્ટિક્યુલર પર્સન છે એને સમજાઈ જશે. તો અગેન ઇટ ઇઝ એન બેનિફિટ. ઇન્સ્ટ્રક્શનલ. થર્ડ કોન્સેપ્ટ, that is awakening. Enables unanimous decision making. It is strengthened with the act of use of language, impressive presentations and energetic interactions. Impressive presentation.
તમારું બેકગ્રાઉન્ડ, તમારા પોઈન્ટ્સ, તમારા પર્ટિક્યુલર ફોર્મેટ્સ અથવા ફોન્ટ્સ એ એવા હોવા જોઈએ કે સામેવાળો જોવે ને એટલે એને ઇમ્પ્રેસિવ લાગે, રાઈટ? આપણે કોઈ પાર્ટીમાં જઈએ છીએ તો મેરેજમાં જઈએ છીએ, સો વોટ ડુ વી ફર્સ્ટ લુક? આપણે શું જોઈએ? કપડાં. વી લુક એટ ધ ક્લોથ્સ, દેન વી લુક ઓ વિચ કાર હી ઓર શી હેઝ, દેન વી લુક એટ ધ ગોલ્ડ ઓર્નામેન્ટ્સ, રાઈટ? ગોલ્ડની સામે જોઈએ શું પહેર્યું, આ તે એવરીથિંગ, રાઈટ? એન્ડ દેન વી જજ એ પર્સન. ઓ આ બહુ મોટી પાર્ટી લાગે, આની પાસે સારું એવું કેપિટલ લાગે, રાઈટ? ટોકિંગ અબાઉટ સમ જનરલ ટોક, રાઈટ? આપણે આવું કરીએ છીએ ને? ઓબ્વિયસલી યસ. પીપીટીની અંદર પણ આવું જ છે. જ્યારે તમે સ્ટેજ ઉપર જાઓ છો, યુ રિપ્રેઝેન્ટ યોર સેલ્ફ, યુ આર ગોઈંગ ટુ રિપ્રેઝેન્ટ યોર ઓન સેલ્ફ. સો યોર કોન્સેપ્ટ, યોર બેકગ્રાઉન્ડ, યોર ફોર્મેટ, યોર ફોન્ટ્સ, જે પણ તમે એની અંદર એડ કરો છો, વિડીયોઝ એડ કરો છો, પ્રેઝન્ટેશન એડ કરો છો, પિક્ચર્સ એડ કરો છો, ચાર્ટ્સ એડ કરો છો, ડ્રોઈંગ્સ એડ કરો છો, ઇટ શુડ બી સો પરફેક્ટ, ઇટ શુડ લુક સો નાઇસ કે સામેવાળો એમને સમજી જાય વોટ યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ સે. જે સ્લાઇડમાં ચાર્ટ મૂકવાની હોય ત્યાં જ ચાર્ટ મૂકવાનો, પહેલાં નહીં મૂકી દેવાનો. જે સ્લાઇડમાં જે વિડીયો મૂકવાનો હોય ત્યાં જ વિડીયો મૂકવાનો, ત્યાં ચાર્ટ નહીં મૂકવાનો. એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. આપણે કેમ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ થાય તો સૌથી પહેલાં ઇન્ટ્રોડક્શન આવે, પછી એનું ઇમ્પોર્ટન્સ આવે, પછી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આવે, પછી એનું ડિટેલમાં આવતું જાય, પછી નીડ આવે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે આગળ ચાલીએ છીએ. ક્યારે એવું આવે કે પહેલાં નીડ આવે ને ઇમ્પોર્ટન્સ આવે ને પછી ઇન્ટ્રોડક્શન આવે? નો, દેટ ઇઝ નોટ ધી કરેક્ટ વે. So in your presentation also you have to be, very impressive in the terms of presenting a topic. A sequence wise ચાલવું બહુ જરૂરી છે. So it would be very easy for the person to understand. Right? Moving ahead. Becomes lively with narration of stories or real life incidents. સૌથી મોટામાં મોટો બેનિફિશિયલ પોઈન્ટ. જો હું અત્યારે તમને ભણાવું છું તો કેટલાકને કંટાળો આવતો હશે, પણ હમણાં હું મારી પોતાની પર્સનલ લાઈફમાંથી કંઈ વાત શેર કરું ને તો બધાનું ફોકસ આવી જશે. હા, જીમી સર પોતાની કંઈક પર્સનલ લાઈફ કહે છે અથવા પર્સનલ વાત કરે તો બધા એટેન્ટિવ થઈ જશે, બધાનું ધ્યાન આવી જશે મારા ઉપર. તો જ્યારે આપણે પ્રેઝન્ટેશન કરતા હોય ત્યારે કોઈક વાત અથવા કોઈક વસ્તુ એવી કહેવાની જેનાથી એ ફોકસ વધી જાય. ધીસ આર સમ સ્ટ્રેટેજી ફોર પ્રેઝન્ટેશન સ્કિલ્સ, રાઈટ? પર્સનલ લાઈફના એક્ઝામ્પલ શેર કરવાના, પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ શેર કરવાનો, રાઈટ? સો વોટ હેપન્સ ઇઝ યોર પ્રેઝન્ટેશન બિકમ્સ ફ્રેન્ડલી ઇનફ, રાઈટ? એકદમ એટીટ્યૂડ ને એવું નહીં રાખવાનું. જ્યારે તમે કોઈ પણ વસ્તુ રિપ્રેઝેન્ટ કરવા જઈ રહ્યા છો, ઇટ શુડ બી ઇન એ વે ઓફ પ્રેઝન્ટેશન, નોટ ઇન એ વે ઓફ ટ્રાઇંગ ટુ પુટ દેટ થિંગ્સ ઇન અધર્સ માઇન્ડ. આપણે કોઈના મગજમાં કોઈ વસ્તુ આપણે કહેવાય ને ફોર્સફુલી નથી નાખવાની, આપણે એને સમજાવવાનો છે. વી હેવ ટુ મેક ધેમ અન્ડરસ્ટેન્ડ ફોર ગુડ માર્ક્સ. then only our presentation can be good enough, right? It should be in a proper way, in a sequential manner. અને પછી જ્યારે તમને ખબર પડે કે મારું પ્રેઝન્ટેશન બહુ ટેકનિકલ થઈ ગયું, હું બહુ ડીપમાં જતો રહ્યો છું, જતી રહી છું, ત્યારે એકાદો કોન્સેપ્ટ થોડોક ચેન્જ કરીને પર્સનલ એક્ઝામ્પલ આપવાનું. સર, હું જ્યારે પ્રોજેક્ટ કરતો હતો ને તો મેં આ એક્સપિરિયન્સ કર્યું, મેં આ જોયું, મેં આમ કર્યું, મને આવું ફીલ થયું આ કંપનીની અંદર, આમ કરવું જોઈએ, તેમ કરવું જોઈએ. એટલે જે પર્ટિક્યુલર પર્સન તમારી એક્ઝામ લઈ રહ્યો છે એનું ફોકસ પાછું આવી જાય. આ બધા બેનિફિટ્સ છે પાવર પોઈન્ટ. એવું તમને જ્યારે ઓફલાઈન સ્ટાર્ટ થશે ને ત્યારે એકવાર આખો લાઈવ ડેમો આપીશ, એટલે તમને સમજાશે કેવી રીતે કોઈ વસ્તુને પ્રેઝન્ટ કરવી સ્કિલફુલી. મૂવિંગ અહેડ. એક્ઝામ્પલ્સ: એજ્યુકેટિવ સ્પીચ ઓફ પરસેપ્શન્સ, મોટિવેશનલ સ્પીચ ઓર મેન્ટર્સ એક્સેટ્રા, રાઈટ? મોટિવેશનલ સ્પીચ, કોઈ એવો વ્યક્તિ છે જે સારા એવા કોટ્સ આપે છે, સ્ટેટમેન્ટ્સ આપે છે, રાઈટ? એવા બધા કોન્સેપ્ટ્સ એડ કરવાના. તમે જે પ્રોજેક્ટમાં હાર્ડવર્ક કર્યું, તમે એ હાર્ડવર્ક કોના રિલેટ કરો છો? આ એક વ્યક્તિ છે, આનાથી મને ઇન્સ્પિરેશન મળ્યું ને મેં પ્રોજેક્ટ બનાવ્યો ને મેં બહુ મહેનત કરી, એન્ડ ઓલ દેટ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ. યુ કેન ટોક અબાઉટ દેટ પર્સન ઓલ્સો હુ ઇઝ ગિવિંગ યુ ધી ગાઈડન્સ. પ્રોજેક્ટમાં તમને કોણે હેલ્પ કરી એની તમે થોડીક ડિટેલ્સ આપી શકો, એના વિશે તમે થોડુંક કહી શકો. This is going to improve your skills. This is going to improve your skills, right? This is how you can make your presentation more effective. Point number 4. Persuasive.
Persuasive means discussion of advantages and disadvantages in order to achieve correctness. First point, હરેક કોઈનની બે સાઈડ હોય. વન ઇઝ ધી પોઝિટિવ સાઈડ એન્ડ ધી અધર ઇઝ નેગેટિવ સાઈડ. તો મારે કઈ સાઈડ પહેલાં રેપ્રેઝેન્ટ કરવી, નેગેટિવ ઓર પોઝિટિવ? એટલે બધા લોકો એમ કહેશે પોઝિટિવ, કોક એવા હોય કે એમ કે નેગેટિવ. જરૂરી નથી. ઇટ ડિપેન્ડ્સ અપોન વેર યુ આર. તમે કયા ટોપિકે શું એક્સપ્લેનેશન કરો છો અને તમે ક્યાં પહોંચ્યા છો, તમારું એક્સપ્લેનેશન કયા લેવલે છે. અને પછી તમને એમ થાય છે કે હવે મારે થોડુંક નેગેટિવ કેવું પડશે, સર મેં આ એક્સપિરિયન્સ કર્યો, મારે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ નહોતું રહેતું, આઈ કેન નોટ ગીવ ટાઈમ ટુ ધી કોલેજ ઓર ડ્યુરિંગ મેકિંગ માય પ્રોજેક્ટ્સ, રાઈટ, મેં મારું થોડુંક સ્ટડીઝ મિસ કર્યું, એ ડિસએડવાન્ટેજ થઈ ગયું. ડિસએડવાન્ટેજને પણ એવી રીતે જનરેટ કરવાના કે સામેવાળાને ગમે. કોઈનું ખરાબ નથી બોલવાનું કે કોઈની નેગેટિવિટી નથી કરવાની, બટ યોર નેગેટિવ પોઈન્ટ શુડ ઓલ્સો લુક ઇન અ પોઝિટિવ મેનર. That makes your PowerPoint even more effective, right? That makes your skills even more, polished ones. કારણ કે તમે જે બોલો છો ને, whatever you say or speak, you are being judged by it. તમે જે બોલશો એના ઉપરથી જ તમને જજ કરશે ને એના ઉપરથી જ તમને માર્ક્સ મળશે. You are going to get marks on that level only, right? So it is very advisable to clear advantage and the disadvantage on which flow you are. Once you feel I am on a very good flow, then you should say about advantage. Once you feel that I am moving towards out of the topic or some questions which are being asked from the side of interviewer or from the examiner, you should again talk of the disadvantages also. કારણ કે ક્વેશ્ચન્સ ઊભા થશે. એ જે એક્ઝામ લેતો હશે તમને ક્વેશ્ચન પૂછશે, તમે આમ કર્યું તો આમાંથી તમને શું રિસર્ચ થયું, તમે આમ કર્યું તો તમને એવું નથી લાગતું કે આમાં આમ કરવું જોઈએ તેમ કરવું જોઈએ. એન્ડ કાઇન્ડ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ વિલ બી આસ્ક્ડ ટુ યુ ડ્યુરિંગ યોર નેક્સ્ટ કોલેજ ટર્મ્સ, રાઈટ? સો વી શુડ મેક અવર પ્રેઝન્ટેશન મોર ઇફેક્ટિવ એન્ડ પુટ આઉટ ધ પોઈન્ટ્સ એઝ અ પાર્ટ ઓફ એડવાન્ટેજ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજ ઇન અ પ્રોપર વે. તો એ સામેવાળાને ગમશે. મૂવિંગ અહેડ, પોઈન્ટ નંબર 2, લોજિકલ મૂવમેન્ટ્સ ટુવર્ડ્સ સોલ્યુશન. લોજિકલ મૂવમેન્ટ્સ ટુવર્ડ્સ સોલ્યુશન, રાઈટ? સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્સેપ્ટ એ છે કે ઘણા બધા એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસને ફોકસ કરવા કરતાં જે ડિસએડવાન્ટેજીસ થયા અથવા જે પ્રોબ્લેમ્સ હતા વાઇલ મેકિંગ યોર પ્રોજેક્ટ્સ, પછી તમે સોલ્યુશન કેવી રીતે લાવ્યા એ પણ એને સમજાવવાનું. દેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. સર આ ઘણા પ્રોજેક્ટ્સમાં ઘણા પ્રોબ્લેમ્સ થયા, આમ થયું તેમ થયું, બટ આઈ ફોટ ઇટ આઉટ પ્રોપરલી. હું મારી જાતે મેં ફાઇટ કર્યું અને ડ્યુરિંગ ધ ટાઈમ, જે ટાઈમ લિમિટ હતી એમાં મેં મારો પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યો. આઈ ડીડ ઇટ ઇન માય સ્પેસિફિક ટાઈમ. સોલ્યુશન ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ દેન પ્રોબ્લેમ્સ. પ્રોબ્લેમ્સ શુડ બી ડિસ્કસ્ડ, નોટ ટુ જનરેટ મોર પ્રોબ્લેમ્સ બટ ટુ ક્રિએટ એ સોલ્યુશન. પ્રોબ્લેમ્સને ડિસ્કસ કરવા બહુ જરૂરી છે, એટલે નહીં કે વધારે પ્રોબ્લેમ્સ થાય, બટ એટલે કે એનું સોલ્યુશન આવે. કારણ કે જ્યારે ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે ને, that means it is a kind of a particular question where you are being paused. એ તમને ક્વેશ્ચન પૂછીને પોઝ કરે. તો એ જ્યારે તમને ક્વેશ્ચન પૂછે છે તો એનું સોલ્યુશન લાવવું બહુ જરૂરી છે. It is very important to bring the solution, right? So we should focus on that thing also. અને એ સોલ્યુશન તમારા પાવર પોઈન્ટમાં હોવું જોઈએ, તમારા પ્રેઝન્ટેશનમાં હોવું જોઈએ. મૂવિંગ અહેડ, નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, to create emotional appeal. What is an emotional appeal? Emotional appeal means you should try to convince in a logical manner. જ્યારે તમને કોઈ કોન્સેપ્ટ અથવા કોઈ ડિસએડવાન્ટેજ છે જેનું તમારી પાસે સોલ્યુશન નથી, અથવા કોઈ પ્રોજેક્ટમાં કઈ વસ્તુ ભૂલી ગયા, તો આપણે એવી રીતે પ્રેઝન્ટેશન કરવાનું છે દેટ ઇટ શુડ લુક ઇમોશનલ. સર હજી તો મારે ઘણું બધું કરવું હતું, આમ હતું તેમ હતું, મારે આ રિસર્ચ કરવું હતું, મારે આ ફાઇન્ડિંગ્સ કરવા હતા, બટ એઝ આઈ એમ એ સ્ટુડન્ટ, મારી પાસે ટાઈમ લિમિટ હોય, એ ટાઈમ ફ્રેમની અંદર જ મારે કામ કરવાનું હોય, તો હું આ કામ કરી શક્યો નહીં અથવા આ વધારે ઇન્ફોર્મેશન એડ કરી શક્યો નહીં. આઈ એમ એક્સ્ટ્રીમલી સોરી. This is an emotional appeal. This is an emotional appeal, right? Next. Example, political debate, business proposals, etc. Right? Business proposal. What is business proposal? Business proposal means you are trying to evaluate something and you are putting something in front of the public. તમે કોઈ એવી વસ્તુ પબ્લિક સામે મૂકવા જઈ રહ્યા છો, that is a part of business. That is a part of
બિઝનેસ. બિઝનેસમાં ક્યારેય કોઈ વ્યક્તિને ફોર્સ નથી કરાતું. તો તમારું પ્રેઝન્ટેશન અથવા તમારું પ્રપોઝલ એવું હોવું જોઈએ કે સામેવાળો એક્સેપ્ટ કરી લે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સો દેટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ પરસ્યુએસિવ. પરસ્યુએસિવ મીન્સ આપણે એને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરવાનો છે that you buy something from us because it is a part of business, because it is a part of a business, right? So our presentation should be in such a way, it should look persuasive. Persuasive એટલે સામેવાળા કોન્સેપ્ટ જે છે તમે સમજાવો છો એ સમજે છે અને એ લોકો એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે in their company just on the basis of the presentation that you are making through PowerPoint, right? Moving ahead to the last concept, that is decision making. That is decision making. Decision making. Point number 1. To lead towards decision making by concentrating examples. We should focus on examples rather than going in more details. બહુ વધારે ડીપમાં જવું ને વધારે એક્સપ્લેનેશન કરવું અને પ્રેઝન્ટેશનને ખોટું લાંબુ ખેંચવું એના કરતાં એવા એક્ઝામ્પલ્સ કહેવા જે બંને માટે બેનિફિશિયલ હોય, ફોર યુ એન્ડ ઇવન ફોર ધ લિસનર. અત્યારે જે હું તમને કોન્સેપ્ટ સમજાવું છું તમે સમજો છો અને એની અંદર હું જે અત્યારે તમને એક્ઝામ્પલ્સ આપું છું એ તમારા મગજમાં ઉતરે. શું કામ? કારણ કે હું સ્પેસિફિક છું. આ ટોપિક છે તો આ રીતે કરવાનું, આમાં આમ છે તો આ રીતે કરવાનું. હવે આ ટોપિક હું ચેપ્ટર નંબર 1 ની જોડે ઇન્ક્લુડ કરું, ચેપ્ટર 1 ના એક્ઝામ્પલ આપું, ઇઝ ઇટ વેલિડ ઇનફ? નો, રાઈટ? સો વી શુડ પુટ એક્ઝામ્પલ્સ ઇન સચ એ વે ધેટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ધી ટોપિક. તો એ સામેવાળો તરત સમજી જશે. Because it is all about presentation. Because it is all about presentation. Right? Moving ahead. To establish the need for decision or result. તમે જે ડિસિઝન મેક કરો છો, તમે જે પ્રોજેક્ટ કરો છો અને એમાં જે તમને ફાઇનલ આઉટકમ મળ્યું છે, રાઈટ, ધેટ ઇઝ રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેડ. ધેટ ઇઝ રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેડ. સર મેં 1 મહિનો આ કંપનીમાં પ્રોજેક્ટ કર્યો, મને આ રિસર્ચ થયું, મેં આ ફાઇન્ડ કર્યું અને મને એવું લાગે છે કે સર આમાં આમ થાય અથવા આમાં આમ કરી શકાય. That is result oriented. કારણ કે તમને ક્વેશ્ચન્સ પૂછવામાં આવશે. તમે 1 મહિનો પ્રોજેક્ટ કર્યો કોઈ કંપનીની અંદર, તમે ગયા, માની લો સુરેન્દ્રનગરની કંપની છે, મેક્સન છે, એસએસ વાઇટ છે કે કોઈ બીજી કંપની ન્યૂએજ છે, એમાં તમે 1 મહિનો કામ કરો છો એઝ અ સ્ટુડન્ટ. તો તમે ત્યાં ગયા, ત્યાં જોયું, શું સમજ્યા, કેવી રીતે કામ થાય છે, શું થાય છે, એનો તમે રિપોર્ટ બનાવો. તમને ક્યાં શું લાગે છે, શું ચેન્જીસ કરવા જોઈએ, તો એ રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેડ થઈ ગયું. કેવું થઈ ગયું? રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેડ. તો એ તમારા ડિસિઝન્સ બહુ ક્લિયર હોવા જોઈએ અને તમે શું કામ એ ડિસિઝન લો છો એ પણ તમારે એને સમજાવવાનું રહેશે. મૂવિંગ હેડ, થર્ડ પોઈન્ટ. By way of comparing and contrasting a particular situation, detailed discussions including the probable risk factor possible. Comparing and contrasting. તમે કમ્પેર કરો છો કોઈ વસ્તુને, સર આમાં આમ કર્યું ને તો જો આ રિઝલ્ટ આવ્યું, આમાં આમ કર્યું હોત ને તો આ રિઝલ્ટ વધારે સારી રીતે આવે, ઇટ વુડ ગીવ યુ મોર બેનિફિટ. તો એ પણ આપણે આપણા પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટની અંદર સમજાવવાનું રહેશે. કારણ કે તમને એવો ક્વેશ્ચન બી પૂછવામાં આવે છે કે તમે આ રિસર્ચ કર્યું ને તમને આ પર્ટિક્યુલર ડિસિઝન મળ્યું, તો તમે આમ કર્યું હોત તો તમને આ રિઝલ્ટ મળે, યસ ઓર નો? એ તમારા માટે ક્વેશ્ચન થઈ ગયું. તો જ્યારે તમે યસ કહો છો તો એને પણ તમારે જસ્ટિફાય કરવું પડે, જ્યારે તમે નો કહો છો એને પણ તમારે જસ્ટિફાય કરવું પડે. કેવી રીતે? તો જે તમે રિસર્ચ કર્યું છે એના આધારે. બિકોઝ વન્સ યુ હેવ ડન યોર રિસર્ચ પ્રોસેસ, તમારી રિસર્ચ પ્રોસેસ પૂરી થઈ ગઈ છે, એ પ્રોસેસ પૂરી થઈ ગયા પછી તમે એને સમજાવો છો એટલે તમને ક્વેશ્ચન્સ પૂછશે. આમ કર્યું હોત તો આ ન મળે, ઇફ યુ હેવ ડન લાઈક ધીસ યુ વુડ ગેટ ધીસ રિઝલ્ટ, વોન્ટ ઇટ ગીવ મોર બેનિફિટ ટુ ધ કંપની? ત્યારે પછી એમ ન કહેવાય સર આઈ ડુ નોટ હેવ ધી આન્સર ફોર ધીસ, મારી પાસે સર આનો આન્સર નથી, એવું નથી બોલાતું. રાઈટ? તો એ આપણે સમજવાની જરૂર છે કે જ્યારે મને કોઈ આવો ક્વેશ્ચન પૂછે તો મારી પાસે એનો આન્સર શું છે, કેવી રીતે છે. આ ડિસિઝન મેં લીધું તો ચારેય સાઈડથી વિચાર્યું છે. આઈ હેવ થોટ ફ્રોમ ઓલ ધી 4 કોર્નર્સ એન્ડ ધેન આઈ હેવ કમ ટુ ધી કન્ક્લુઝન. So whenever you are being asked a question about a particular topic, your point should be in such a way that it should look more beneficial. Sir, એ તમે કહો છો એ સાચું છે, it might be even give more benefit, but whatever I researched, મેં જે રિસર્ચ કરેલું છે, I have found out this and this is the safest way for the company to get the profit. આ રીતે આન્સર આપવો પડે.
right? Because it is presentation skills and it is all about decision making, right? Moving ahead. એક્ઝામ્પલ્સ, બોર્ડ મિટિંગ્સ, કોર્ટ વર્ડિક્સ એક્સેટ્રા. કોર્ટમાં જ્યારે જજ જજમેન્ટ આપે એટલે ઘણા લોકોને એગ્રીએબલ હોય છે ને ઘણાને નથી હોતું, એટલે શું કરે, હાયર કોર્ટમાં જાય, રાઈટ? ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ હોય, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટના જજ જે જજમેન્ટ આપે એ જજમેન્ટ નથી ગમતું એટલે સેશન કોર્ટમાં જાય. સેશન કોર્ટમાં જાય ને એનો જે કોર્ટમાં જે જજમેન્ટ આપે જજ એ નથી ગમતું એટલે હાઈ કોર્ટમાં જાય, રાઈટ? વી હેવ ધી પાવર ટુ મૂવ અહેડ because we are not agreeable with the decision, so we move ahead with the new higher version. But our decision or our research should be in such a way that should give benefit to the company, or your presentation should be strong enough કે એવા questions ઊભા જ ના થાય, because it is all about decision making. It is all about decision making. એટલે in short આ જે 5 concepts છે એ તમારા PowerPoint presentation ની અંદર હોવા જોઈએ, so that you may get the maximum benefit out of it, whether it is decision, whether it is persuasive, whether it is awakening, whether it is instructional, or whether it is informative, right? So we are stopping the video over here. બાકીના concepts આપણે next session ની અંદર કરીશું, right? We have seen today oral, written and PowerPoint presentation, that is individual, group and face to face, which is direct and indirect as well, and the 5